Συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη μας συνεδρία. Άλλα έργα, πρωτοβουλίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μία αλλαγή τώρα της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς ο κύριος Άγγελος Αμδίτης δεν θα μπορέσει να επανέλθει στο συνέδριο, μιας και μιλούσε και νωρίτερα. Βέβαια θα τον αντικαταστήσει η συνεργάτριά του, κυρία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, researcher, και είναι και η ίδια στο team του κύριου Αμδίτη, στην iSense του EPSEI, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Χριστίνα, ο λόγος δικός σου. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγγνώμη για την αλλαγή τελευταία στιγμής, αλλά ελπίζω να ανταπεξέλθω στο ρόλο του moderator. Θα μιλήσουμε σήμερα στο session μας για διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, προγράμματα και έργα τα οποία τρέχουν σε σχέση με την κινητικότητα στις πόλεις και θα δούμε διάφορα παραδείγματα και μάλιστα για τις ελληνικές πόλεις. Έχουμε μαζί μας ένα πάνελ από 4 ομιλητές, οι οποίοι εκπροσωπούν την κοινότητα του mobility και θα ακούσουμε για όλες αυτές τις νέες εξελίξεις μέσα από τα έργα τα οποία θα μας παρουσιάσουν. Οπότε θα πάρουμε μια ιδέα σχετικά με τα έργα τα οποία ακουμπάνε σε διάφορες τεχνολογίες, όπως είναι αυτοματοποιημένα συστήματα, ηλεκτρικά οχήματα, λύσεις μικροκινητικότητας και επίσης διαδικασίες οι οποίες εισάγουν τους πολίτες σε όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού. Και πολύ βασικό επίσης θα δούμε και τα παραδείγματα που αφορούν τοπικά τη δική μας κοινωνία και τις δικές μας πόλεις. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε, για να μην χάνουμε περισσότερο χρόνο, και να καλέσω... Η διαδικασία θα είναι ότι θα καλώ κάθε ομιλητή. Μετά από την κάθε παρουσίαση θα παίρνουν τις θέσεις τους. Και στο τέλος, αν υπάρχει κάποιος χρόνος, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε για ερωτήσεις από το κοινό ή να κάνουμε κάποιο μικρό discussion στο τέλος. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Tudor. Tudor, I will just change in English so that I can introduce him properly, since he is not having his translator. So Tudor Beleutsa. Hopefully this is pronounced correctly. He is a co-founder from Rastel.io. That is a smart and secure parking solution for bicycles. And they have implemented this in Heraklion city, so we will hear everything about it in his presentation. You have the floor. Thank you very much for the introduction. If I may have the presentation. Perfect. Cool. So I'm Tudor Beleutsa, an engineer and co-founder of Rastel.io, and together with my colleague Horia, we are here to present you a bit about our experience in Heraklion, which consisted in a pilot project that was funded at its core by the EIT Urban Mobility Organization, which selected in the end two companies. One was us, Rastel.io, and the other one, Don Cicleto, to implement a total of 13 micromobility hubs, so secure bike parkings that are simply accessed from the mobile phone. Those units have a capacity of 6 bikes to be securely parked and stored, and the overall idea was of this pilot was to test the reaction of the public, so the cyclists of Heraklion, see how this would be beneficial on the long term, how secure bike parking would also be beneficial to increase and improve the experience of bikers within the city. So 10 of those units were installed by us, while the other 3 were installed by Don Cicleto. We decided to go with a mindset that in order to have a great impact, we should focus on really putting in practice the network effect, which means that the more hubs, the more points of options to park your bike you have in the city securely,
the outcome will grow exponentially and not linearly. And I'm happy to announce that we kind of saw this in practice, meaning that the numbers that we got were very, very promising in terms of related to the number of units that we have installed. In total, we have 246 users that were registered up until March during the 5 months pilot, and over 700 uses of the units. Moreover, CVNet also had a survey among the potential cyclists in order to respond, to give a feedback on their opinion about those hubs. These included both active users that have registered on the 2 platforms and potential other users that would like to use but didn't get to register. So in total, there was a number of 642 respondents, out of which 54 were registered users. And the good news is that a large majority of those up until March gave a strong positive feedback on the continuation of the project. 74% said they want to have them, those units installed on the long term and not to be removed from the city. And those that didn't get to interact with the solution said that in order to use biking on a more habitual perspective, they would require the infrastructure to be more safe, and they would also require the units to be more present within their life, so closer to their supermarkets or any other points of interest. So the need is to grow the network. To offer more information from our own perspective, from all the data that we have collected as one of the 2 participants, as I said, we have installed 10 total units within key points of the city, including the intercity bus station and other important areas. In total, we have registered up until April 278 users. Their scoring was very, very positive. The feedback was that we have a rating of 4.8 points out of 5, so their overall feedback was very, very positive. And most of them, a lot of them, got to not only register, but also to interact with our solution. The distribution of usage is kind of to be expected. Some of the users were very intense app power users that got to use with our solution and integrate it in their habits, in their daily activities, whereas others tried it occasionally, and there are a few that simply tested it once or twice. We call the power users the early adopters, as you might be familiar with the concept. So whenever you try to innovate, you have the early adopters that are pushing and believing into your solution and really enjoying it and experiencing it. Another interesting thing is that the gender distribution was kind of unbalanced. However, a very important aspect to be noted here, so only 39% of the people 14% of the users we have identified that were women. However, the main user, the most active user that we have registered was actually a young lady that totally enjoyed using the secure bike parkings whenever she could. Moving now to the usage per unit out of those 10 units, of course you would expect such a graph where some of the units were more used and the other ones were not that much. The key conclusion that we can draw from here is that the solution itself works, it can be adopted, is ready to be used, and it makes sense for cyclists. The most important factor that still needs to be considered when doing such installation is the actual installation, the actual relevance of the place where one unit is being installed. So for instance, one of the very popular units
was installed nearby the open air bazaar in Heraklion. This was almost always used whenever the bazaar was taking place, meaning in either on Thursday or Saturdays every week. So there are certain bikers that really got the habit to to park their bike there whenever the bazaar was taking place. Another very popular destination was the Intercity bus station, which is very normal because, of course, this is a key location for transiting and for mobility in general. We also collected a lot of information and a lot of feedback from the users, and of course they proposed additional locations that would be relevant within their daily activities in Heraklion, and some numbers on the, something about the conversion rate. Out of the 1,300 users that visited from one occasion to the other our platform, 21% got registered, so they put the effort to engage with our platform, pass the whole verification process, and get access to the network. And out of them, 79 actually unlocked one of our units. Moreover, we saw that social media is very important, of course. We also focused on this to promote our solution as much as possible, especially because we are a startup from Romania, so we weren't capable of being present in Heraklion and to promote it physically. So instead of that, we relied on social media, and it actually worked. So as you can see here, there is a very interesting correlation between the two graphs. So the one on the left-hand side is the one showing the engagement of people on our social media platforms, and the other one on the right-hand side shows the app visits. Of course, there is a big spike at the beginning when we kickstarted the project, and then afterwards we had 2 other viral posts. So we kept on posting during the pilot project, but 2 of them became very viral, and we also saw some spikes in the user interaction on our mobile app. So the takeaways from our presentation is that we had a very positive feedback from the users that actually did get to test our solution. People in general showed a lot of confidence in our product, the added value that we bring to them. They felt more motivated in using their bikes. They even had the trust to leave their bikes untied, so unsecured inside the shelter, even though we didn't encourage them doing this at all, but some had such a trust in our product, and they integrated the hubs in their daily habits, meaning that they got to use it almost weekly, some of them. Thank you very much, and for other questions, I'm here to respond. Thank you very much, Tudor, for your presentation. We will quickly move to the next presenter. This is Silvia Gazi, and she's coming from EasyNovas, being the vice president. She's also from the sister branch of CiviNet, so she's the secretariat of the Italian CiviNet network. She has more than 20 years of experience in research and innovation programs, leading recently Dignity and Rebalance projects. And mainly in her work, she's focusing in stakeholder engagement, promoting cooperation across communities, and participatory processes. So, Silvia, we are ready to hear your presentation. Thank you very much. I hope you can hear me. I'm happy to be here indeed with 2 hats, CiviNet Italy. I'm learning a lot from your good practices here in Greece. And as partner of the Sinfonica project, where EasyNova is leading the design and conception of all the participatory methodologies that I will shortly explain. So, just briefly, what is Sinfonica? Sinfonica is a European project, Horizon Europe. It's a 3-year project. We started in September 2022, so we are 2/3
We will end in the end of August 2025. So some some feedback already available, and I'm happy to share it with you today. We are 14 partners. It's led by Unimore in Italy, and ICCS is also a key partner in the project. About 4 million euros, and but what is Sinfonica? The main objective of Sinfonica is to develop strategies and methodologies to engage with citizens and stakeholders and collect information about their expectations, desires, and concerns about CCAM. CCAM are connected and cooperative autonomous vehicles. So it's the new mobility of today, but is the new mobility coming, the highly digital mobility that we start experiencing in our cities. What's more important is the keywords of Sinfonica, because the aim is also to design, together with the citizens, the CCAM of tomorrow. And what we want to do is to have them inclusive, accessible, equitable, and acceptable by the population. So it's a big work in collecting and engaging with the people that will in the future use these vehicles. Let's see if okay. More in concrete, we have 4 strategic objectives. As I said, is a mapping the user needs and requirements, and we have a special look into what we call the vulnerable users, so users with let's say, special mobility needs. Once we collect all this information, we want the decision makers, the key stakeholders, to take informed decision and to design and supply the future vehicles according to the parameters that we will suggest. To collect information, we define a participatory methodology, a framework to involve and engage, on the one side, the citizens, and as I said, on the other side, the relevant stakeholders. And at the end, once we have this overall idea and information to provide, we will wrap them up in clear recommendation and guidelines for policymakers, but also for the project managers of the future large-scale demonstration in cities. We are working on these objectives, all of them. The one about the participatory framework, we can say that has been achieved. We have now a methodology that I will very briefly explain to you. How we work? We work in 4 local contexts that apply the theory that we provide to them. We work in Greece with Trikala. We work in the UK with the West Midlands, in Germany with Hamburg, and in the Netherlands with the North Brabant. We call them group of interest because we have the local authority in the partnership, but we ask them to engage with the local stakeholders and also citizens and organizations representing citizens, special categories of citizens or businesses or interests. With them, we co-created the methodologies and the engagement strategies, and we carry out both qualitative and quantitative approaches to collect the data. We do them in 3 rounds because we suggest the approach and then we see if it works, and according to the feedback we receive, we fine-tune and adjust the strategies in 2 rounds, and the third, where we are now, we expect to be the best. What does it mean, participatory approaches for Sinfonica? Is basically in 3 activities, interviews, focus groups, and workshops. You can see the numbers are quite high. For each of the local contexts, we ask them to carry out at least 70 interviews for each context.
to organize 9 focus groups and to organize 3 workshops. Altogether, I mean, in terms of participants and people reached and getting the information from, we count more or less 1,000 people in Europe. In more details, interviews are meant for, as I mentioned before, for citizens with special mobility needs, and we have different categories. Some of them, the one in red, are common to the 4 groups, and the blue are have been chosen by the local context according to their specific needs. We have elderlies, digitally vulnerable people, people with cognitive disabilities, and etc. The focus groups are meant for ordinary people, for citizens, and we divided the different rounds to reach people according to different categories. The first round was age, so we wanted to see what differences could be, I don't know, from youngest to oldest people in society, and expectations for the CCAM transport system. The second round was looking at income and to see if maybe differences are, people have different opinions according to income they have. And the third one was access to proximity to public transport. The workshops are with stakeholders and also citizens. In the sense, it's a crescendum it's a series of workshops where in the first one we look at what are the problems in the mobility of today. In the second one, if CCAM and technology can help solving the problems. And the third one, we wish to put together citizen users, future users, and decision makers, and design together the inclusive, accessible, and equitable digital mobility of tomorrow. You can see the list of stakeholders is quite large, because everyone in the mobility sector should at least have a stake in the future in the future mobility. This is a parenthesis. We also organize workshops at European level. In Birmingham in September, in North Brabant in January, and Italy and Seville in Spain in May. I'm not entering into details, just for you to know. If you want to participate or if you want to do something together, just reach out. Very briefly, I don't know if I'm running out of time, some first results of the feedback that we collected. First of all, these co-creation methodologies, focus groups, interviews, and workshops proved to be complex. I mean, it's not an easy work, but very effective, because we really get into what people think and wish. In the focus group, especially the physical meetings, we are back to that, luckily, and the role-playing game that we suggested were very productive. For the engagement strategies, to reach citizens and stakeholders, there is not one solution fits all. Every local authority have their own ways to get in contact with people through previous initiatives and according to the culture and the way people react the best. The differences between focus group and interviews. Focus group so far provided more insights. People are talking, they might adapt their views and opinions. Interviews, you can see that people feel more at ease and they open up more than in a group. It was interesting in the focus group exercise. We used the 4 A's to look into the mobility of the future: availability, accessibility, affordability, and acceptability. It was a game. We asked them what was the most important for CCAM. Of course, there is not a ranking, but of course, what is the key is availability. So let us have it and fast.
As for the limitations on mobility, the one, of course, that ranked the most was lack of freedom. People need to have options to move around. And SECAM can improve, actually, the transport system of today. Security and safety, especially when we talk about autonomous vehicles, is a key for acceptance. And it was interesting to see how many people scored high trust in technology, so they fully trust. But at the same time, you can perceive there are still difficulties in digital mobility, in the way we move around through digital apps and options. All in all, there was a question, straightforward, what is your feeling? What do you feel when you think about SECAM? So it's positive. People are interested, are curious, are excited to see. So it's good to know for the future developments. Just the next steps, then to close. We are ending the third round, as I mentioned. So now we will end the data collection exercise, and then, of course, we need to analyze the data. Different feedbacks according to different categories, there are different groups in society, and all this information will be embedded in the final tool, which is called the Knowledge Map Explorer. Yes, that will be a tool easy to use, very user-friendly. That we hope, it will be available by next year. And with that, we will also provide guidelines and recommendations for policymakers and developers and suppliers. So this is my last slide. This is what the outcomes of the project, methodologies, new knowledge, guidelines and recommendations, and of course now keep informed and involved with us through our activities, our blog on the website, and you have the QR code to connect and stay tuned. Okay, I think that's it. Thank you very much, Sylvia. It was very interesting to hear all the work you're doing from Symphonica. And then we're moving on to our third presenter, and Dr. Anna Adanakopoulou. She's also a fellow researcher from iSense, the Institute of Communication and Computer Systems in NTUA. She holds a doctoral diploma in electrical and computer engineering from the same school. She is very much experienced in leading different framework research and innovation projects. She has been working on previous projects like TEAM, like Elviten, and she is currently leading the Smart Mobility Applied Systems division of the group. And she is today going to present us a SOAP project and the developments coming from the different pilots, and especially Trikala pilot. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, για την εισαγωγή. Θα γυρίσω την παρουσίαση στα ελληνικά. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα πιλωτικό πρόγραμμα που εκτελείται στα πλαίσια του έργου SOAP. Λίγα λόγια για το έργο. Να πούμε ότι το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3,5 χρόνια. Είναι δηλαδή προς το τέλος του. Τελειώνει αισίως τον Σεπτέμβρη αυτής της χρονιάς. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Έχει 70 εταίρους. Συμμετέχουν 13 ευρωπαϊκές πόλεις, ευρωπαϊκές χώρες στην κοινοπραξία και συμμετέχουν περίπου 20 πόλεις σε πραγματικές δοκιμές με αυτοματοποιημένης οδήγησης. Όσον αφορά τώρα το πιλωτικό πρόγραμμα που εκτελούμε στα Τρίκαλα, έχει συνταχθεί ένα μεγάλο οικοσύστημα για να υλοποιηθεί αυτό. Αρχικά είμαστε εμείς, το ICCS, που ουσιαστικά διαχειριζόμαστε όλο το πιλωτικό πρόγραμμα.
με τη βοήθεια φυσικά της αναπτυξιακής του Δήμου Τρικάλων ή Τρίκαλα. Συνεργαζόμαστε επίσης με το Ινστιτούτο Μεταφορών ΕΚΕΤΑ, το οποίο είναι και αυτό ένας πάροχος νέας τεχνολογίας και οχήματος. Έχουμε εξωτερικούς παρόχους οχημάτων, όπως είναι η γαλλική εταιρεία Sabervan, η ιταλική εταιρεία Yay, που φέρνει τα αυτόνομα delivery robots. Φυσικά έχουμε και πολύ στενή συνεργασία με το Δήμο Τρικαίων και με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο Vodafone. Το όραμα αυτού του πιλότου ουσιαστικά ήταν να εξυπηρετηθούν απομακρυσμένες περιοχές, περιφερειακά του κέντρου θα έλεγα, όχι πολύ απομακρυσμένες, οι οποίες ουσιαστικά δεν εξυπηρετούνταν καλά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και καθότι όλες οι δραστηριότητες της πόλης γίνονται στο κέντρο, αυτό προκαλούσε διάφορα προβλήματα στους κατοίκους. Επίσης, στα περίχωρα του κέντρου υπάρχει και το Πανεπιστήμιο, το οποίο εξυπηρετείται πάλι από τη νέα γραμμή. Άρα, ο στόχος ουσιαστικά ήταν να αποσυμφορηθεί το κέντρο και να γίνει ουσιαστικά και προσβάσιμο από όλους τους κατοίκους των Τρικάλων. Σε αυτό συμβάλλανε επίσης και οι παραδόσεις με τα αυτοματοποιημένα οχήματα, τα οποία έγιναν αποκλειστικά στο κέντρο, και μακροπρόθεσμα η ενίσχυση του στόλου αυτό και η πραγματική συνεργασία με κάποιον πάροχο της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να μειώσει αρκετά τη χρήση συμβατικών οχημάτων σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης. Και φυσικά όλοι αυτοί οι στόχοι συνάδουν και με τους καθολικούς στόχους του έργου. Όσον αφορά τις περιπτώσεις χρήσης που μελετήθηκαν, είναι δύο οι μεγαλύτερες κατηγορίες, δεν θα σας κουράσω. Είναι η μεταφορά επιβατών, η οποία γίνεται με 3 διαφορετικά είδη αυτοματοποιημένων οχημάτων, με 2 minivan, level 4, δηλαδή υψηλής αυτοματοποίησης, ένα μικρότερο επιβατικό για last mile συστήματα, και φυσικά είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, η οποία είναι η μεταφορά αγαθών, το logistic service με τα αυτοματοποιημένα ρομπότ. Για να γίνει αυτό εφικτό, έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά όσον αφορά τις υποδομές, και τις φυσικές και τις ψηφιακές. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε μία διαδρομή test bed που λέμε, στα Τρίκαλα, η οποία ενώνει το κέντρο, το σιδηροδρομικό σταθμό, ένα μεγάλο θεματικό πάρκο, 2 αρκετά μεγάλα χωριά περιφερειακά της πόλης και το Πανεπιστήμιο. Στη διαδρομή αυτή εγκαταστάθηκαν έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις, οι οποίες επικοινωνούν με τα αυτόνομα οχήματα. Καλύφθηκε όλη η περιοχή από 5G, και η περιοχή όλη παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, διάφορες υπηρεσίες, όπως το να δίνει προτεραιότητα στα αυτόνομα οχήματα μέσω της διαχείρισης των φαναριών, να παρέχονται μηνύματα για την ύπαρξη πεζών ή άλλων ευάλωτων χρηστών στα οχήματα, και αρκετές άλλες υπηρεσίες αναπτύχθηκαν. Σε αυτό το slide παρουσιάζουμε τη διαδρομή ουσιαστικά των επιβατικών minivan. Είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα η διαδρομή. Είπαμε, εξυπηρετείται από 2 minivan και ένα επιβατικό. Η υπηρεσία που εκτελείται είναι on demand, δηλαδή υπάρχει ένα διαχειριστικό σύστημα και μια εφαρμογή χρήστη, ο οποίος μπορεί να δηλώσει
το τι διαδρομή θέλει να κάνει, σε ποια στάση θέλει να ανέβει, σε ποια στάση θέλει να κατέβει. Τη διαδρομή αυτή ακολουθεί το αυτόνομο όχημα και στη συνέχεια αυτό παρακολουθείται σε πραγματικές συνθήκες από το απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο κέντρο της πόλης. Εδώ θέλω να δείξω ένα βίντεο, δεν ξέρω τώρα, από την πιλωτική... δεν υπάρχει εδώ. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λίγο ένα βίντεο που αφορά την περίπτωση χρήσης των επιβατικών μεταφορών, το οποίο ουσιαστικά μας έδειξε και το όχημα πώς κινείται μόνο του, χωρίς να πρέπει να κάνει κάτι ο οδηγός, την παρακολούθηση από το απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου, την εφαρμογή χρήστη και την εφαρμογή του διαχειριστή ουσιαστικά, καθώς και το priority. Στη συνέχεια έχουμε το use case που αφορά τα ρομπότ παραδόσεων. Το πρώτο ήταν, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, ουσιαστικά ξεκινήσαμε το πιλωτικό στο πάρκο Ματσόπουλου, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θεματικό πάρκο με μια πολύ μεγάλη διοργάνωση χριστουγεννιάτικη. Η πρώτη εφαρμογή ήταν να μοιράζουμε τα γράμματα του Άγιου Βασίλη. Στη συνέχεια, αφού ουσιαστικά δοκιμάστηκε το σύστημα, μεταφερθήκαμε στο κέντρο, όπου τα ρομπότ κινήθηκαν σε μια πεζοδρομημένη διαδρομή. Μεταφέρανε υπολείμματα καφέ προς ανακύκλωση, καθώς και εφημερίδες σε τοπικά καταστήματα που βρίσκονται πάνω στο πεζόδρομο και στο Δημαρχείο. Θα δούμε ένα βίντεο τώρα για τα ρομπότ.
Λοιπόν, λόγω χρόνου το σταματάμε. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε πώς λειτουργεί. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι να τονίσουμε μάλλον τη μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Όπως είδατε, όλοι θέλανε να δούνε τι είναι. Κανείς δεν το πείραξε ποτέ στο δρόμο, δεν υπήρξαν βανδαλισμοί, τίποτα. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα όσον αφορά τέτοιου είδους υπηρεσίες. Όπως σαν τελικό feedback αυτό που πήραμε και από τους stakeholders, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν τις επιχειρήσεις και συμμετείχαν στις παραδόσεις, ήταν πάρα πολύ θετικοί και αυτοί. Τους διέφερε πάρα πολύ η υπηρεσία γενικώς και όσον αφορά το να μπει πραγματικά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τους άρεσε πάρα πολύ το διαχειριστικό σύστημα καθώς και η εφαρμογή του χρήστη, αλλά θα προτιμούσαν το ρομπότ να έχει τη δυνατότητα να μπαίνει κατευθείαν μέσα στο μαγαζί, ούτως ώστε να μην απασχολείται προσωπικό, να βγαίνει έξω, να παίρνει το οτιδήποτε. Και όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών, γενικά τα Τρίκαλα έχουν ήδη εγκαθιδρύσει, να πω, μια τέτοια κουλτούρα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Είναι όλοι πολύ θετικοί στο να χρησιμοποιήσουν τέτοια οχήματα. Οπότε η μόνη ανησυχία είναι στο μέλλον ότι αν μπει κάποιο εισιτήριο θα πρέπει να είναι παρόμοιας αξίας με τις τωρινές δημόσιες συγκοινωνίες. Όσον αφορά το πιλωτικό, ξεκινήσαμε το φθινόπωρο του 2022. Τα ρομπότ εκτελέσανε 2.000 παραδόσεις και το επιβατικό όχημα έχει κάνει περίπου 3.000 rides. Όσον αφορά την επίδραση που αναμένουμε να έχει, φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε τι επίδραση μπορεί να έχει μια τέτοια υπηρεσία όσον αφορά την κινητικότητα και την προσβασιμότητα που μπορεί να έχουν απομακρυσμένες περιοχές στο κέντρο της πόλης, στη μείωση των αυτοκινήτων, στη μείωση της συμφόρησης και μέσω και των δύο υπηρεσιών, και της μεταφοράς επιβατών και των logistics. Επίσης, τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών που χρειάζεται να γίνει για να λειτουργήσουν τέτοια συστήματα και φυσικά στην ενσωμάτωση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην πόλη. Σαν μελλοντικά βήματα, φυσικά ο πιλότος αυτός δεν μένει εδώ, θα αναβαθμιστεί μέσω άλλων έργων που θα ασχοληθούν κυρίως με τη συνδεσιμότητα και τη βελτίωση της λειτουργίας, την ανάπτυξη μεγαλύτερης ταχύτητας, ώστε η λύση αυτή να είναι και πιο βιώσιμη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος όσον αφορά και το νομοθετικό πλαίσιο, ξεκινώντας από το 2014 με το έργο CityMobile. Πάλι στη συνεργασία του ΕΠΙΣΕΙ, του Υπουργείου και των Τρικάλων είχε γίνει τότε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο. Και τώρα το 2022 επικαιροποιήθηκε πάλι με τη συνεργασία αυτών των φορέων, ούτως ώστε καθορίστηκαν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις, ούτως ώστε να μπορεί ένα αυτόνομο όχημα μεταφοράς επιβατών ή φορτίου να λειτουργήσει σε δημόσιους δρόμους χωρίς οδηγό και σε περιβάλλοντα μεικτής κίνησης, χωρίς δηλαδή δική του λωρίδα. Οπότε και αυτό είναι ένα βήμα προς το μέλλον, να το δούμε να γίνει ακόμη καλύτερο. Και επίσης η πόλη να δούμε πώς μπορεί αυτό στο μέλλον να γίνει και μια εμπορική υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Ήταν και ένα ευχάριστο διάλειμμα τα δύο βιντεάκια που μπόρεσαν να δώσουν έτσι λίγο καλύτερα την ατμόσφαιρα που υπήρχε στα Τρίκαλα. Μας πήγαν λίγο πίσω στα Χριστούγεννα. Και θα συνεχίσουμε με τον επόμενο ομιλητή, με τον Αντώνη τον Τσιλιγιάννη, ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας της παρέας και επίσης urban planner και urban designer. Είναι coordinator στο Regions Working Group από το Πόλης. Έχει φυσικά εμπειρία σε 3 διαφορετικές χώρες, Βέλγιο, Γαλλία και Ελλάδα. Οπότε έρχεται εδώ να μας δώσει ένα overview από 3 διαφορετικά έργα που κάνουν focus στην electromobility και θα είναι και ο τελευταίος μας ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Χριστίνα. Λοιπόν, θα αποπειραθώ να κάνω κάτι που δεν είχα προγραμματίσει. Να σας παρουσιάσω στα ελληνικά, αφενός, και αφετέρου να το κάνω μέσα σε 10 λεπτά αντί για 15. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, το Πόλης, καταρχάς. Δουλεύω εκεί εδώ και λίγο παραπάνω από 2 χρόνια και όπως λέει και το όνομα... Ναι. Ναι, είχαμε κάποια προβλήματα λόγω ύψους. Το Πόλης, όπως λέει και η λέξη, είναι ένα δίκτυο πόλεων και περιφερειών ανά την Ευρώπη, περίπου 118 από αυτές, καθώς και κάποιες συνοδές, ας πούμε, οργανισμούς, όπως ερευνητικά κέντρα και εταιρείες δημόσιας συγκοινωνίας. Εξειδικευόμαστε κατά κύριο λόγο στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, σε προώθηση πολιτικών, αλλά και προσπαθώντας να είμαστε η φωνή των πόλεων σχετικά με ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας, αστικής και περιφερειακής, καθώς και σε διάφορες έρευνες και προγράμματα καινοτομίας. Ανάμεσα σε όλα αυτά που κάνουμε, ένα μεγάλο κομμάτι αφορά την ηλεκτροκίνηση πλέον, ειδικά σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και ο λόγος που την κάνει να είναι απαραίτητη, την ηλεκτροκίνηση, είναι προφανώς η υπαρξιακή κρίση που έχουμε, που λέγεται η κλιματική κρίση. Έχουμε κάποιους πολύ φιλόδοξους στόχους, τους οποίους, με πάσα ειλικρίνεια, δεν ξέρω πόσο θα τους πετύχουμε. Να κρατήσουμε την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς και ή δυνατόν κάτω από 1,5 βαθμό Κελσίου, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Προκειμένου να το κάνουμε αυτό, έχουμε τους στόχους για το 2030 και για το 2050 ως αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Κοιτάζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, βλέπουμε ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει με τις μεταφορές και ανάμεσα σε αυτές τις μεταφορές ένα 15% είναι οι επιβατικές οδικές μεταφορές και άλλο ένα 5% είναι οι εμπορευματικές οδικές μεταφορές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι περίπου το 1/5 από αυτές ουσιαστικά γίνονται στους δρόμους μας σε καθημερινή βάση. Τι θα καταφέρει η ηλεκτροκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μια πανάκια, δεν είναι το silver bullet που λέμε και στα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά, η ηλεκτροκίνηση θα μας επιτρέψει να μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε έως και να μηδενίσουμε αυτές τις εκπομπές αερίων που οφείλονται στις μεταφορές. Και προκειμένου να γίνει αυτή, υπάρχουν διάφορες προκλήσεις. Φαίνεται ότι τρέξαμε μία έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος Next-Track, το οποίο θα σας παρουσιάσω αργότερα στα μέλη μας. Και οι απαντήσεις που πήραμε ήταν ότι υπάρχει συναίσθηση του ότι είναι μία πρόκληση ηλεκτροκίνηση και έχουν ήδη αρχίσει να την εντάσσουν μέσα στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητάς τους, καθώς και μέσα στα σχέδια για την κλιματική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που εμφανίζεται είναι το πρόβλημα σχετικά με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ενέργειας. Οι απαιτούμενες υποδομές οι οποίες θα χρειαστούν για μαζική φόρτιση δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν επίσης τα σχέδια ακόμα προκειμένου να γίνει αυτή η αναβάθμιση της υποδομής. Επίσης, υπάρχει ανάλογα την περιοχή και ανάλογα την πόλη και ανάλογα τον οργανισμό μία έλλειψη γνώσης αλλά και μία έλλειψη πρακτικής σε διάφορους τομείς, οι οποίοι μπορεί να έχουν να κάνουν από την
από το συντονισμό με το κοινό ή με άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες, μέχρι και με τις ίδιες τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών για την ηλεκτροκίνηση. Προχωράμε λοιπόν στα προγράμματα και γρήγορα να σας δείξω το HR for Drivers, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon της προηγούμενης γενιάς, από τα Horizon 2020. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρόγραμμα γύρω στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο τρέχει εδώ και περίπου 4 χρόνια και τώρα βρίσκεται στα τελειώματά του, με αρκετούς συμμετέχοντες από 12 χώρες και με 10 περιοχές όπου τα τεστ έχουν λάβει ήδη κατά κύριο λόγο χώρα, και το οποίο προσπαθεί να βελτιώσει την εμπειρία φόρτισης για τον χρήστη. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, ας πούμε, χριστοκεντρικό, άμα υπάρχει αυτή η λέξη στα ελληνικά, εν πάση περιπτώσει. Ανάμεσα στα πράγματα τα οποία διερευνώνται, έχει να κάνει με επιχειρηματικά μοντέλα, έχει να κάνει με το software που χρησιμοποιείται και με τα applications, τις εφαρμογές, έχει να κάνει με το hardware, δηλαδή με το πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθεί το υλικό φόρτισης, οι φορτιστές οι ίδιοι αυτοί καθ' αυτοί, και πάει λέγοντας. Υπάρχουν διάφοροι στρατηγικοί στόχοι. Όπως σας είπα, ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας φόρτισης, η εξοικείωση των χρηστών με τη διαδικασία φόρτισης, ταυτόχρονα η διερεύνηση λύσεων οι οποίες θα μπορέσουν να κάνουν την όλη εμπειρία της φόρτισης πιο πελατοκεντρική, χρηστοκεντρική και ταυτόχρονα πιο φθηνή και με έναν τρόπο που να μπορεί να επεκταθεί με μεγαλύτερη ευκολία και ταυτόχρονα με μία έτσι επαναληψιμότητα, replicability που θα λέγαμε στα αγγλικά, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν γίνεται. Όπως βλέπετε, δεν θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αφορά τεχνολογίες, υπηρεσίες και το κομμάτι της λήψης αποφάσεων. Μέσα από τα apps, από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από φυσικά εργαλεία, όπως τις ίδιες τις υποδομές. Έχουν δοκιμαστεί διάφορες τεχνολογικές λύσεις, όπως battery swapping, αλλά ταυτόχρονα και plug and charge και διάφορες άλλες λύσεις, όπως και διάφορα μοντέλα προκειμένου κάποιος να κανονίσει το ταξίδι του και ταυτόχρονα τη φόρτισή του. Και εδώ βλέπετε τα πεδία στα οποία έχουν γίνει τα τεστ. Είναι σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας. Και ταυτόχρονα έχουμε τεστ τα οποία γίνονται τόσο στον αστικό ιστό, εντός των πόλεων, όσο και σε κεντρικές διαδρομές, κατά κύριο λόγο πάνω στους διευρωπαϊκούς άξονες μεταφορών, δηλαδή σε αυτοκινητοδρόμους, ανάμεσα στις οποίες μελέτες περιπτώσεων και στα τεστ έχουμε και τεστ και στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στο εθνικό δίκτυο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, υπάρχουν όλα τα social media και η ιστοσελίδα, προφανώς. Και προχωράμε στο επόμενο project, το οποίο, ας πούμε, είναι η επόμενη γενιά, σχετικά με τη φόρτιση, το Scale, το οποίο είναι Horizon Europe Project. Αυτή τη στιγμή μόλις ξεκινήσαμε το 3ο έτος του, που είναι και το τελευταίο. Περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Και το Scale ουσιαστικά προσπαθεί να ετοιμάσει τις ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες, κατά συνέπεια, για τη μαζική επέλαση, ας πούμε, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με την αντίστοιχη υποδομή και σε δεύτερο χρόνο, ασφαλώς, κομμάτι του project είναι και οι αντίστοιχες πολιτικές και συστάσεις που θα κάνουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλοί partners και εδώ πέρα, πάρα πολλοί συνεργαζόμενοι, από μια μεγάλη έτσι, γκάμα συνεργαζόμενων οργανισμών, από αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρείες που εξειδικεύονται στη φόρτιση μέχρι ερευνητικά Ινστιτούτα, πόλεις και πάει λέγοντας. Και
ο βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι ουσιαστικά να καταφέρει να χρησιμοποιήσει το κρυφό δυναμικό που αποτελούν οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, εν είδη, ας πούμε, μιας τεράστιας μπαταρίας για το σύστημα ενέργειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν και κατά περίπτωση είτε για να φορτίζει το δίκτυο από τα αυτοκίνητα, είτε για να αποφορτίζει την έξτρα ενέργεια που παράγεται, ειδικά όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προς τα αυτοκίνητα. Οπότε, αν αυτό το μοντέλο λειτουργήσει σωστά, ουσιαστικά αυτό που φαίνεται τεχνικά δύσκολο, δηλαδή το να έχεις μια τεράστια μπαταρία σε κάθε χώρα που θα αποθηκεύει και που θα ξαναδίνει την ενέργεια ανάλογα με το πώς τη χρειάζεσαι, θα μπορείς να το καταφέρνεις με τα οχήματα. Τα περισσότερα οχήματα, σύμφωνα με έρευνες, βρίσκονται παρκαρισμένα κατά το 90% της ημέρας, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι, σαν μια στατική εν είδη μπαταρία. Το όλο θέμα είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα και ο κατάλληλος σχεδιασμός, έτσι ώστε να μπορεί αυτό το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όταν παράγει παραπάνω, να αποθηκεύεται και όταν παράγει λιγότερο, να μπορεί να αντισταθμιστεί από ό,τι υπάρχει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό ταυτόχρονα θα βοηθήσει και πάρα πολύ τις πόλεις και τις χώρες και ακόμα και τους grid operators που λέμε, τον ΔΔΕ, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελλάδας, στο να μην χρειαστεί να δώσουν εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιούν το δυναμικό των οχημάτων. Υπάρχουν 12 μελέτες περίπτωσης σε 8 διαφορετικές χώρες. Δυστυχώς δεν είχαμε κάτι πιο νότιο, αλλά θα προσπαθήσουμε στην επόμενη προγραμματική φάση να τοποθετηθούμε και λίγο πιο νότια σε επίπεδο χωρών. Και αυτές ομαδοποιούνται, ας πούμε, σε 4 οικογένειες αποφόρτισης οχημάτων. Όχημα προς κατοικία, όχημα προς αποθήκη ή προς βιομηχανία, όχημα προς γραφείο και όχημα προς το γενικότερο κοινό. Στις 3 πρώτες περιπτώσεις, αυτά συνήθως ενώνονται και με ηλιακά πανέλα, οπότε έχουμε την άμεση παραγωγή που γίνεται στο ίδιο το κτίριο με την φόρτιση ή αποφόρτιση του οχήματος. Στην 4η περίπτωση έχουμε να κάνουμε με το γενικότερο δίκτυο, η οποία είναι και πιο δύσκολη περίπτωση, γιατί προφανώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εκεί πέρα όπου το δίκτυο είναι ήδη ισχυρό. Εδώ μπορείτε να δείτε λίγο την πορεία του προγράμματος. Βρισκόμαστε σε μια καλή πορεία. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα στο βήμα 3 και 4, δηλαδή το επίπεδο της ανάλυσης των αναγκών και της ανάλυσης της σημερινής κατάστασης, αλλά και των εμποδίων που έχουμε στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών έχει ήδη γίνει. Ο σχεδιασμός έχει ήδη γίνει και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αρχή των τεστ και ταυτόχρονα στην κρυσταλλοποίηση, ας πούμε, των αναγκών σε επίπεδο software και hardware. Και οι επόμενες κινήσεις μας είναι βλέποντας, αναλόγως πώς προχωράνε τα τεστ, ποια είναι τα επιχειρηματικά μοντέλα που λειτουργούν και ποιες είναι οι πολιτικές που θα προκύψουν έτσι ώστε αυτό το πράγμα να γενικευτεί. Πάλι social media και website. Μπορείτε να με ρωτήσετε και προσωπικά μετά. Και το τελευταίο project, για να κλείνω, είναι το Next Track, το οποίο ξεκίνησε περίπου παράλληλα με το Scale, που μόλις σας έδειξα. Παρόμοια φιλοσοφία, να δούμε τις δυναμικές των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά αυτή τη φορά για τα εμπορευματικά φορτία. Περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 χρόνια το συγκεκριμένο, και ο λόγος που τραβάει λίγο παραπάνω είναι γιατί κυριολεκτικά θα φτιαχτούν 3 νέα πρωτότυπα ηλεκτρικά φορτηγά. Έχει να κάνει με ηλεκτρικά φορτηγά μεσαίου τύπου, δηλαδή τα φορτηγά που συνήθως βλέπετε να κάνουν από μεταφορές ταχυδρομείου μέχρι ψυγεία, μέχρι ανακύκλωση, μέχρι οτιδήποτε τέτοιου είδους, δηλαδή μέχρι 200 με 250 χιλιόμετρα την ημέρα. Πάλι ένα λίγο πιο στενό, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιούμενο consortium. Και εδώ είναι η βασική στόχη. Η βασική στόχη είναι να τρέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματικά τεστ με μεσαίου τύπου φορτηγά, 12, αντίστοιχα των diesel φορτηγών των 12 τόνων, περίπου 200 με 250 χιλιόμετρα ανά ημέρα,
και με μία περίοδο τεστ που θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 12 μηνών ανάλογα την περίπτωση. Κάποιες βασικές καινοτομίες που θα προσπαθήσει αυτό το project να κάνει είναι γρήγορη φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας, που δεν υπάρχουν δρομολόγια, καλύτερα επιχειρηματικά μοντέλα, καλύτερο σύστημα πλοήγησης και σύστημα οργάνωσης ταξιδιού και δρομολογίων, καλύτερη έως 10% ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με υπάρχοντα ηλεκτρικά φορτηγά και γενικότερα ηλεκτρικά οχήματα. Και τα τεστ θα λάβουν χώρα σε 3 διαφορετικά μέρη, με 3 διαφορετικά πρωτότυπα μεσαίου τύπου φορτηγά, στην Κωνσταντινούπολη, στη Βαρκελόνη και στο Λονδίνο. Πέρα από τα διαφορετικά φορτηγά και τις διαφορετικές τοποθεσίες, έχουμε να κάνουμε και με διαφορετικές μελέτες περίπτωσης. Στην Κωνσταντινούπολη έχουμε να κάνουμε με ένα φορτηγό το οποίο θα μεταφέρει τμήματα αμαξωμάτων και οχημάτων από το βασικό εργοστάσιο της Ford στο κομμάτι της συναρμολόγησης, δηλαδή περίπου γύρω στα 250 χιλιόμετρα διαδρομή. Στη Βαρκελόνη θα κάνει on-demand επιχειρήσεις ανακύκλωσης μεγάλων αντικειμένων, όπως ψυγεία, έπιπλα κτλ. Και μετά προς τη μονάδα ανακύκλωσης. Και στο Λονδίνο θα κάνει αυτό που λέμε last mile deliveries, δηλαδή από ταχυδρομείο μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και αυτά είναι τα social media. Αυτά πάνω κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Ακούγουμε. Ακούγουμε τώρα. Τώρα. Τώρα είναι ανοιχτό. Σωστά. Ωραία. Έχουμε ακούσει και τους 4 ομιλητές μας. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι και για εσάς υπήρξαν ενδιαφέροντα και είχατε πάρα πολλές... μάθατε πολλά νέα πράγματα και ενδεχομένως έχετε και πολλές ερωτήσεις. Έχετε ερωτήσεις, αγαπητό κοινό? Όχι. Αλλά και να είχατε, επειδή έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο, θα τις κρατούσατε, όπως κρατάω και εγώ τις δικές μου, γιατί πραγματικά ενώ θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω περισσότερα σχετικά με το πώς, επειδή όλοι τους παρουσιάσανε έργα τα οποία είχαν πάρα πολύ στενή επαφή με τον κόσμο, με το κοινό, με τους χρήστες, με διάφορες τεχνολογίες μέσα στις πόλεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω, για παράδειγμα, πώς η λύση του DOOR και με το Smart Parking και όλη αυτή η ανατροφοδότηση προς τους χρήστες τους έκανε καλύτερους, δηλαδή τους οδήγησε σε μια βελτιωμένη ενδεχομένως λύση ή τους έκανε να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονταν ή προσέγγιζαν κάποια πράγματα και πώς αυτό θα τους οδηγούσε σε κάτι καλύτερο στο μέλλον, αλλά δεν θα το μάθουμε τώρα. Ή τη Σίλβια, ειδικά, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σχετικά με το πώς, γιατί νομίζω ήταν οι μόνοι μέσα από το Συμφώνικα που ήρθαν σε επαφή με ευάλωτους χρήστες του συστήματος και του δικτύου και αυτοί συμμετείχαν σε πάρα πολλούς γύρους των surveys και όλης αυτής της επαφής με τους πολίτες. Ποιος είναι πραγματικά ο ρόλος τον οποίο μπορούν να έχουν σε μια διαδικασία σχεδιασμού και πώς μπορούν να εκπροσωπηθούν καλύτερα, βέλτιστα. Ή θα μπορούσαμε με την Άννα, παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε για το πώς μια πόλη σαν τα Τρίκαλα έχει τόσο πολύ επιτυχημένους πιλότους, γιατί είδαμε αυτοματοποιημένα συστήματα μέσα στον ιστό της πόλης και πώς ακούσαμε ότι κατάφεραν να ξεπεράσουν κάποια κανονιστικά και ρυθμιστικά εμπόδια, αλλά παρόλα αυτά φαντάζομαι θα υπήρχαν και άλλα που είδατε στην πορεία. Ή θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες σε άλλες πόλεις που θα ήθελαν να ακολουθήσουν το πετυχημένο παράδειγμα των Τρικάλων. Και θα μπορούσαμε φυσικά και με τον Αντώνη να μιλήσουμε για ηλεκτροκίνηση, αγαπημένο θέμα, πώς είναι ειδικά να κάνει συνεργασίες με τόσο στεγανούς οργανισμούς, όπως έχω στο μυαλό μου όλη την αλυσίδα που αφορά τους players στην ενέργεια. Πώς θα μπορούσες να πείσεις τους
τους παρόχους ενέργειας, τους διαχειριστές των δικτύων, ότι υπάρχουν σενάρια χρήσης που τους αφορούν σήμερα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον προς λύση κάποιων προβλημάτων και να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα ευέλικτα φορτία της πόλης με διάφορες προοπτικές και λύνοντας διαφορετικά προβλήματα. Αλλά θα κρατήσουμε όλα αυτά για να δώσουμε ραντεβού σε ένα επόμενο session, ίσως του χρόνου, στο ίδιο συνέδριο, με περισσότερο χρόνο, δεσμεύεστε, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να αναπτύξουμε όλες αυτές τις ωραίες ιδέες και να συζητήσουμε περαιτέρω. Αλλά σαφώς μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες των ομιλητών και για τα projects μέσα και από το επίσημο ιστοσελίδα του συνεδρίου και φυσικά έχετε και την ευκαιρία να μιλήσετε κατευθείαν μαζί τους για ό,τι απορία και διευκρινήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι καλή συνέχεια.